A very good evening to all. Warm welcome to day 32 session, state level free PG online coaching for MCOM. Warm welcome to today resource person Dr. B. Navalakshmi Madam, Assistant Professor of Commerce from Dr. BRR Government Degree College Autonomous Jadcherla, Mahabubnagar District. So day 2 session, warm welcome Madam. So I request all students. This is the fourth session regarding the business organization management. In the end of the session, if you have any doubts regarding the subject, Madam will be clarify all your doubts. Okay, thank you, Madam. Please start the session. Sir, request to take some snaps, photos, so that we can go on sessions. Okay, Madam. Just a minute. Okay, dear students, please on your videos. Dear students, so we will take few screenshots for filing purpose. Okay, due to I think that weather conditions today, participants very low compared with the yesterday. Slowly they will join, sir. Yes, madam. Due to weather condition, there is a network issues also. One of the reason. Okay, madam. Okay, students. Thank you. Okay, madam. Please start the session. I will give the host rights, madam. Just a minute. Okay, madam. You are the host. Right. Give me 1 second. I'll share the screen. Hope my screen is visible. Yes, madam. Visible. Yeah. Good evening, one and all. Students, happy to see and interact with you once again on the day 2 of state level free online PG coaching for MCOM organized by SRR Government Arts and Science College, Karimnagar, in collaboration with Kakatiya Government College, Hankonda. I thank the organizers, especially Bula Naresh sir, who is giving me opportunity to interact with you. Without his efforts, we may all not get interacted on a common platform. I'm very much happy to see all you on a single platform, and especially as a commerce faculty, I feel very happy that I could able to contribute a little bit towards your success. So let us proceed with the today's presentation of day 2. Yesterday's topic I was discussed with functions of management, planning and organizing, authority. Today's session we are going to deal with coordination and control, decision making, concepts of centralization and decentralization. Before going into the topic, this is the question patterns what we have observed in the previous question papers. Mostly the concepts are on conceptual basis as well as theory base. Nearly 70% of the questions in the previous papers has focused to give you the conceptual things like based on the theory of definition. The definition has been given by whom or this is suits to which one,
Like that, we can able to expect the questions from this BOM topics. A few questions, it is nearly 20% has been expected in the application manner. So they may not give you one example and ask you which is this one. More rather than the question paper is focusing on the conceptual more. Like yesterday, I was discussing about the levels approaches of management or levels of management. So they may focus who is in the top level management or what could be the skills which could be required for top level management or medium level, middle level management or lower level management. Like that, we may expect the questions from this theoretical concepts. Because of that, I have been focused more on the conceptual point, and remembering the definitions is a point of difficulty. So I have been given you the codes for remembering in the yesterday's class. Hope everyone could able to understand my language, and I think it is a bilingual communication of towards all the students. Uh, is it okay, ma? Any student can reply. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any place, if you are feeling difficulty or if you are not comfortable, you may ask me to stop. Okay. Shall we proceed then? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Right. Okay. Today's our topic is coordination. Before going to this session, I must appreciate all the students for coordinating with me. Why I'm saying is teaching a lesson in the online may not be that much happier as we compare with the offline. మనం ఆఫ్లైన్లో తీసుకుంటేనేమో పిల్లలకి ఎంతవరకు రీచ్ అవుతున్నాము అనేది మనం ఫేస్ టు ఫేస్ చూసి అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. కానీ ఆన్లైన్లో మీరు ఉన్నప్పటికీ మీరు ఎంతమంది వింటున్నారు, ఎంతమంది వర్క్స్లో ఉంటున్నారు, లేకపోతే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా, అలాంటివి ఏమీ లేకుండా we together tries to coordinate each other. నేను చెప్తున్న దాన్ని మీరు వింటున్నారు, అదేవిధంగా మీ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా మనం ఒకరికొకరు సహకరిస్తూ ఈ సెషన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సో దేర్ వీ కెన్ సీ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్, గ్రూప్ వర్క్ from my side as well as from your side. This is the one of the best example for the coordination. If you observe in your classrooms, we see that if some faculty is teaching some class, some problem, if one of your friend could not able to understand or the speed what the lecture is going on, then she will come to you and she will ask your help. Nana, please could you help me this one, how this formula gave and what is the solution, how the balance sheet has got tallied, where I am missing. కొన్నిసార్లు మనము మన ఫ్రెండ్స్ని అడిగి ఆ టాపిక్ని సాల్వ్ చేస్తాము, లేదా వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని మనకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తాము. సో ఇదంతా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఈచ్ అదర్, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హెల్పింగ్ టు ఈచ్ అదర్, దట్ హెల్ప్స్ ద అచీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గోల్. ఆర్గనైజేషన్ మనం చెప్పినట్లు ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు. మీ క్లాసే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మీ క్లాస్లో చూడండి, కొందరు ఫాస్ట్గా ఉంటారు, కొందరు యావరేజ్ ఉంటారు. ఒక టాస్క్లో ద బెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకో టాస్క్లో ఉండకపోవచ్చు. లైక్ సంబడి ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ ఎన్సిసి, సంబడి ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ ఎన్ఎస్ఎస్, సంబడి ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ టీచింగ్, సంబడి ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్. సో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఒక అకాడమిక్స్లో తీసుకుంటే. ఆర్గనైజేషన్స్కి వచ్చేసరికి somebody is having more technical knowledge, somebody is having more conceptual knowledge, somebody may be expert in IT. సో ఎన్ని రకాల పీపుల్ ఉన్నప్పటికీ అందరూ కలిసి పని చేస్తే somebody will be plus, somebody will be minus. అందరూ 100% ఉండరు. సో ఆ దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే దెన్ అవర్ ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి గెట్ సక్సెస్ఫుల్. అందుకే we feel coordination is a essential functions of a management
without coordination it's not possible for to achieve the goals. ఇక్కడ మనం ఒక ఇమేజ్ చూస్తున్నాము ఆన్ ద స్క్రీన్. See, they have been keeping their activities in a synchronized manner, preventing the conflicts and duplicity, unity of action to get the better results, and all efforts are integrated in order to achieve the common objective or a common goal of the organization. Hence, we will say that coordination is the process of uniting the efforts of individuals and groups so that all the activities are directed towards achievement of organizational objective. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ లో కూడా మనకు అక్కడ కీ పాయింట్స్ చెప్పాం కదా నాన్న. కోఆర్డినేషన్ ఇస్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, విచ్ ఎవర్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ ద బోల్డ్ ఫార్మ్, యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్. అంటే ఈ కింది వాటిలో కోఆర్డినేషన్ క్యారెక్టర్ కానీ పాయింట్ కానీ రిలేటెడ్ లేనిదేంటి లేదా రిలేటెడ్ ఉన్నదేమిటి అని క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఉండేది ఎక్కడ, లేకపోతే సింక్రనైజింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అమాంగ్ ద గ్రూప్ పీపుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దాన్ని ఫోకస్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి అని మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్టాఫ్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు హ్యావ్ అ కోఆర్డినేషన్ in order to achieve the organizational goal. సో ఇక్కడ మనము డెఫినేషన్స్ నుంచి హెన్రీ ఫెయల్ డెఫినేషన్, థియో హైమన్ డెఫినేషన్స్ ని చూడొచ్చు. ద డెఫినేషన్స్ has been clearly given a point of thing to remember. Henry Fayol lo they have been focused on the thing of getting to be done in a harmonizing the activities. అందరూ ఒక స్మూత్ వేలో వర్క్స్ ని తీసుకెళ్లేటట్లు చూడాలి అని చెప్పారనమాట. థియో హ్యామన్ హీ హాస్ గివెన్ అ పాయింట్ ఆఫ్ యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్. మనకి కొన్నిసార్లు మ్యాచ్ కూడా చేయమనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ థియో హైమన్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ లో హీ ఫోకస్డ్ ఆన్ విచ్ పాయింట్, యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్. హెన్రీ ఫెయల్ లో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ హార్మోనీ ఫర్ ఆర్ యాక్టివిటీస్, హార్మోనైజ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. సో ఈ పాయింట్స్ లో కూడా మనకి లింక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జేమ్స్ డి మోనీ అండ్ అలెన్ సి రిలే. వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్, కామన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్, ఈ పాయింట్స్ ని మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఐ హావ్ గివెన్ ద కీ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. The definition given by James is orderly arrangement plus unity of action plus common purpose. ఈ 3 elements ఉంటే the definition is belongs to James. Coming to the point of Dalton and E. McFarland, he has focused on executive, group efforts and unity of action. So if we compare the previous to present definition, common thing is unity of action, but not common thing is common purpose, orderly arrangement, executiveness and group efforts. So we have to remember the definitions by using a key point. So అందుకే అది కూడా సమ్మరైజ్ చేస్తూ we went for the next slide, that is, see, I have given Fayol అనగానే you can remember harmony. హార్మోనీ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, అన్ని స్మూత్ గా అయ్యేటట్లుగా యాక్టివిటీస్ ని ప్లాన్ చేయాలి అని హెన్రీ ఫెయల్ గారు డిఫైన్ చేశారు వాళ్ళ డెఫినేషన్ లో. మీకు ఏదైనా డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఎవరు ఇచ్చారు అని చూడాలని అన్నప్పుడు యూ కెన్ రికాల్ దిస్ కీవర్డ్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద రైట్ పర్సన్. మూనీ అండ్ లీనే వచ్చేసి హీ హాస్ గివెన్ ఆన్ యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్, ఫార్లాండ్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కోఆర్డినేషన్, ఎలెన్ వచ్చేసి సింక్రనైజేషన్ అండ్ టెర్రీ వచ్చేసి ప్రాపర్ టైమింగ్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్. ఈ పాయింట్స్ మనం రిమెంబర్ చేస్తే ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్ వన్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. సి, in order to complete the task, all people all together are supporting each other. The supporting activities are planning, organizing, execution or acting,
in order to achieve the organization goal. Hence, coordination helps in teamwork. Teamwork will lead you to the success of your organization. In order to get your success, you have to work in unity of action, integration of your efforts, and achieving your goals by reducing the conflicts and timely performance of the activities. ఇవి మనం టైంకి చేయగలిగితే మనకు ఆర్గనైజేషన్ అనేది సక్సెస్లో ఉండిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడు మనం ఒకరిని కంపేర్ చేసుకుంటూ నువ్వు ఇంత చేసావా, నేను అంత చేశాను, నేనే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాను, లేదా నేనే నీకన్నా ఎక్కువ, లేక కొంతమంది ఏమంటే జెలస్ ఫీల్ అవుతుంటారు ఆర్గనైజేషన్స్లో. పక్క వాళ్ళు అంటే మన బాస్ ఎవరన్నా మన కొలీగ్ని మెచ్చుకున్నారు, మనల్ని మెచ్చుకోకపోతే వి ఆబ్వియస్లీ ఫీల్ జెలస్ అబౌట్ దెమ్. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనం టీం వర్క్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది అంటే పీపుల్ మే నాట్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ దే వర్క్. అందుకోసమని వీ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఈచ్ అదర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ వీ షుడ్ కోఆర్డినేట్ ఈచ్ అదర్. సో కోఆర్డినేట్ చేస్తే నువ్వు గెలిచావా నేను గెలిచానా కాదు, మనం గెలిచామా అనే పాయింట్ వస్తుంది. వి ఆల్ టుగెదర్ కెన్ అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ విచ్ విల్ లీడ్స్ యూ టువర్డ్స్ ద సక్సెస్. సో ఆ పాయింట్ని ఫోకస్ చేస్తూ వి విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్. ఈ ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్లో ద ఫస్ట్ బేసిక్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్లీ డిఫైనింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. మనము మన ఆబ్జెక్టివ్ని క్లియర్గా డిఫైన్ చెయ్యాలి. మన ఆబ్జెక్టివ్ని క్లియర్గా డిఫైన్ చెయ్యకపోతే ఎంప్లాయీస్లో ఏం వర్క్ చేయాలి అనే దానిపైన క్లారిటీ ఉండదు. క్లారిటీ లేని దగ్గర దే కెనాట్ డూ దేర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద మ్యాక్సిమం లెవెల్స్. సో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఒకసారి సెట్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు make and communication in an effective manner to reach out the top level objective to the lower level. టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసిన దాన్ని లోవర్ లెవెల్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. కమ్యూనికేట్ చేయడంలో మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. సమ్ క్లమ్జీనెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా లోవర్ లెవెల్ వాళ్ళ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది కనిపించదు మనకి. యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్, ఒకరు ఒకలాగా చేయకూడదు. అందరూ కూడా కలిసి ఒక కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ని అచీవ్ చేయడం కోసం పనిచేయాలి. దానికోసం ఒకరికొకరు సహకరించుకోవాలే తప్ప లోపాలు చూడకూడదు. అండ్ మన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్లో కూడా టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు పైన ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ని కిందికి పాస్ అవుట్ చేస్తారు. వీటన్నిటికీ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి. ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ మా. లీడర్ ఎప్పుడూ కూడా హీ షుడ్ నాట్ బి సెల్ఫ్ సెంట్రిక్. లీడర్షిప్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ అల్టిమేట్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషనల్ సక్సెస్. నోబడీ హ్యాస్ టు థింక్ ఆఫ్ హిస్ ఇండివిజువల్ సక్సెస్. నేను గెలిస్తే చాలు అని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు. మీరు నాకు తెలిసి మీరు అందరూ ఈ జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏదన్నా గేమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉందా అని అడిగితే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చేది క్రికెట్ మ్యాచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి, మనం అందరం కూర్చొని ఏ టీం గెలవాలనుకుంటాం? ఇండియా. సో మనం అందరం ఏమనుకుంటాము, అక్కడ మనం గ్రౌండ్ లో ఉండము, మనం టీవీల ముందే ఉంటాము. కానీ మనం చెప్తుంటాం ఏమని, విరాట్ కోహ్లీ బాల్ అట్లా వెయ్యకు, అరే బాల్ 6 కొట్టు. ఇలా మనం వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేస్తున్నట్టు వి ఫీల్ ఇట్ అండ్ వి విల్ సే అరే బాల్ మిస్ చేస్తున్నావు, అది కోఆర్డినేట్ చేయి, ఇది కోఆర్డినేట్ చేయని. అక్కడ మనకి క్రికెట్ టీంలో ఉండే ప్రతి ప్లేయర్ మధ్యలో చూడండి, నువ్వు ఇక్కడ పో అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు. ఆ మాటలన్నీ ఏంటి? వాళ్ళు గేమ్ గెలవడానికి చేసుకుంటున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్. వాళ్ళందరూ పక్క టీం గెలవాలని అయితే మాట్లాడుకోరు కదా. వాళ్ళందరూ కలిసి గేమ్ ఆడితేనే వాళ్ళ టీం గెలుస్తుంది.
విరాట్ కోహ్లీ నేను గెలిస్తే చాలు మిగతా వాళ్ళకి నేమ్ రాకుండా పర్లేదని ఎప్పుడు అనుకోరు కదా నాన్న. అది టీమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ టీమ్ అంటాం. సో వాళ్ళ టీం అందరూ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. అందుకే లీడర్షిప్ ప్లేస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్. మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అండ్ అథారిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి ఉండాలి. అండ్ వీ నీడ్ అ కంటిన్యూస్ సూపర్విజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోల్. కంట్రోల్ లేకపోతే మాత్రం నోబడీ విల్ డూ దేర్ వర్క్ ఇన్ అన్ 100% complete manner. If somebody is observing us, somebody is looking at us, our activities, then we feel responsible. అరే ఎవరో చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి పని అనే ఫీలింగ్ అనేది ఉంటది. కాబట్టి కోఆర్డినేషన్లో ఏమంటారు మనకి కంట్రోలింగ్ అండ్ సూపర్వైజేషన్ కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఎలిమెంట్గా చెప్తాం. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటికి రిలేటెడ్లోనే ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూనిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే ఇక్కడ 4 members కానీ 5 members కానీ ఐ హావ్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్. బట్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకటే కార్డు ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ ఈచ్ అదర్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ ద కార్డ్. సో అట్లా వాళ్ళ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ మన ఆర్గనైజేషన్కి ఉండాల్సినటువంటి కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ని everyone feel as their own objective and they have to work towards the achievement of organizational objective. Specialization, proportion, parity of authority and responsibility and the division ఎలా ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, కోఆపరేషన్, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఒక్కసారి అయిపోగానే ఇట్ విల్ నెవర్ ఎండ్. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, కోఆపరేషన్ కానీ, టాప్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోగలిగితేనే ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొకరిని పిన్ పాయింట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళలో లోపాలు చూస్తూ ఉంటామో దెన్ ద వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ గెట్ స్పాయిల్. సో బెటర్ అందరూ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ వీ కెన్ లీడ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్. And coming to the points of techniques of coordination. Techniques of coordinations are the methods or the tools which are used by the managers to maintain the harmony of the efforts of individuals as well as departments in order to achieve the organizational goal in an effective manner. ఇప్పుడు మనం బీకామ్ చదువుతున్నాము అని బీకామే ఆల్వేస్ టాప్లో ఉండాలని అనుకోకుండా వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. మన కాలేజ్ టాప్లో ఉండాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి మన కోఆర్డినేషన్లో మన ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయినట్టుగా ఉంటుంది. వీ షుడ్ నాట్ బి మచ్ సెంట్రిక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్. ఒక కాలేజ్ అంటే ఆల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో వీ షుడ్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం సక్సెస్. సో ఆర్గనైజేషన్లో కూడా we have different departments like purchase department, sales department, marketing department, finance department, HR department. So various departments ఉన్నప్పుడు we should have a proper coordination with the effective communication. ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సరిగా లేకపోయినా, ప్లానింగ్ సరిగా లేకపోయినా, కోఆర్డినేషన్ సరిగా లేకపోయినా మన ఆర్గనైజేషన్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా వేస్ట్ అవుతాయి. అందుకే దీనికి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ని డిజైన్ చేస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం కమిటీస్ వేస్తారు. కమిటీ విల్ ఆల్సో ప్లే ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్. ఒక కొత్త ఇనిషియేషన్ తీసుకునేటప్పుడు వెదర్ వీ షుడ్ ప్రొసీడ్ ఆర్ వెదర్ వీ మే గెట్ ఫెయిల్యూర్, సక్సెస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అనేది డిసైడ్ చేయడానికి కానీ, ముందుకెళ్ళడం కరెక్టా డ్రాప్ అవ్వడం కరెక్టా అని తెలుసుకోవడానికి కానీ ఈ కమిటీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అ ఎరా ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి వీ షుడ్ యూస్ ద టెక్నాలజికల్ platforms like emails, video conferences to reach out the employees
and in the time limits only we should complete the యాక్షన్. మనకి ఏదైతే టార్గెట్ ఇస్తున్నారో ఆ టార్గెట్‌ని వితిన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్‌లోనే వి షుడ్ ట్రైస్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. సో, ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమెంబర్ యువర్ coordination concept, you can simply say this. C stands for common objectives. O is for orderly efforts. Second O is one direction. R is for right time. D for departmental unity. I for integration. N for no conflict. ఎప్పుడు గొడవ పడకూడదు, ఎవరితో గొడవ పడకూడదు. We should have a proper friendly environment among all the staff members, all the employees of that organization. And A for achieving our goal. T is teamwork. I is interdependence. And O for organizational structure. N for network of activities. నాకు ఈ కోఆర్డినేషన్ అనగానే నాకు చాలా చాలా పర్సనల్గా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది, నాకు చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే చీమలు, యాంట్. మీరు యాంట్స్ని చూడండి, కొద్దిసేపు ఎక్కడన్నా మీరు చక్కెర వేయండి, యాంట్స్ వస్తాయి. అవి ఒక్క చక్కెరని పట్టుకొని నాకు కావాలని ఫైట్ చెయ్యవు. అవన్నీ ఒక్క చీమ వచ్చి చూసిపోయింది అనుకోండి, మిగతా అన్ని చీమల్ని పిలుచుకొస్తుంది కదా. అన్ని చీమలు కలిసి ఉన్న చక్కెరనంతా పట్టుకెళ్ళిపోతాయి. వాళ్ళలో మంచి కోఆర్డినేషన్ కనిపిస్తుంది. నేను ఒక చక్కెరదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, కానీ చీమల్లో చాలా అంశాలని ఒక టీం వర్క్ చేయడానికి ఎంత కావాలో అంత మనం కోఆర్డినేషన్కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు. హనీ బీస్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను కోఆర్డినేషన్కి. ఎందుకంటే అవన్నీ కలిసి దే విల్ కోఆర్డినేట్ ఈచ్ అదర్. ఎక్కడైనా ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒక హనీ బీ బాయ్ అన్నిటిని పట్టుకొచ్చేస్తుంది. సో అలా వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని దే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎంటైర్ టీమ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. నాట్ ఎక్స్, నాట్ వై, నాట్ జెడ్. ఇట్ ఈస్ టీమ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. వాళ్ళు వేరువేరుగా ఉన్న అందరూ ఒకటే లక్ష్యంతో పని చేస్తారు. అందుకే కోఆర్డినేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని అంటారు. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. హోప్ ద స్క్రీన్ ఈస్ విజిబుల్ everyone. We can try to attempt it. Coordination is known as the essence of management. Yes. management. Yes, I have given an explanation also why it is being given the essence of management. We can see that coordination integrates all managerial functions. అన్ని managerial functions ని అది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. వీళ్ళంతా మనం ఎప్పుడైతే కోఆర్డినేట్ చేస్తామో అప్పుడు అందరూ కూడా స్మూత్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు దేర్ ఇస్ నో కంపారిజన్స్, నో కాన్ఫ్లిక్ట్స్, యునైటెడ్ గా ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ కోసం వర్క్ చేస్తారు. అందుకే కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ ఎ ఎసెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హావ్ గివెన్, హూ డిఫైన్ ద కోఆర్డినేషన్ ఇన్ హార్మోనైజింగ్. హార్మోనైజింగ్ అనగానే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది హెన్రీ ఫెయల్. ఎస్, వెరీ గుడ్, హెన్రీ ఫెయల్. సో అందుకే నేను ఇంతకు ముందు డెఫినేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ కీ పాయింట్స్. సో హార్మోనైజింగ్ అనగానే వీ హ్యావ్ టు రికాల్ హెన్రీ ఫెయల్. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చేసరికి చూడండి, విచ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అని 2 రకాలుగా అడగొచ్చు అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ విచ్ ఇస్ నాట్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అని అడిగాడు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ maximization. Yes, profit maximization is not a principle of coordination. And finally, the last question is techniques. Techniques నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాము. ఈ టెక్నిక్స్ దట్ విచ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ప్రమోట్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ మేనేజర్స్ అండ్ ద ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్, డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. మనం ఇప్పుడు మిస్ అవుతుంది అదే కదా. వీఆర్ indirectly connected through an online platform, but sure we will have one more contact in direct manner. Okay,
We'll proceed with a few more questions. Here, according to management experts, coordination should begin at which stage? It is planning. Planning. Yes, because planning is the first step of coordination, management. మేనేజ్మెంట్ లో మనం చూసిన ప్లానింగ్ అవి మనకి 5 చెప్పాను కదా నిన్న. మేనేజ్మెంట్ లో ఉండే 5 పాయింట్స్ ఏంటి? ఎవరైనా Planning, రిమెంబర్? planning, Organizing, organizing, controlling, staffing. directing, coordinating, controlling. ఎస్ ఎస్. సో దాని కోడ్ గుర్తుందా? Post POS Corba, ma'am. and D. Right. Luther Gully. Yes, yes. We will proceed with the next question. Which of the following is an essential requirement for an effective coordination? Chudandi, poor communication is not right. Departmental rivalry is not right. Effective communication is right. Then centralization is not the right answer. So we can choose the right one in an easier manner. Effective communication. Seventh one is also been given in a definition manner. It has provided coordination is the orderly arrangement of group of efforts. Group efforts అన్నాడు. సో గ్రూప్ ఎఫర్ట్స్ మనం అక్కడ ఒక డెఫినేషన్ లో నేను చెప్పాను. గ్రూప్ ఎఫర్ట్స్, యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ కామన్ పర్పస్. 3 కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి రా మీ డెఫినేషన్ లో. ఒకటి గ్రూప్ ఎఫర్ట్స్, రెండోది యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్, థర్డ్ వన్ కామన్ పర్పస్. ఈ 3 కలిసి చెప్పిన వ్యక్తి జేమ్స్ డి మోనే అండ్ అలెన్ సి రిలే. సో ఇలా మనం డెఫినేషన్స్ ని కూడా చిన్న చిన్నగా గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే డెఫినేషన్స్ లో కూడా రాంగ్ అనేది జరగదు. క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని మనం చదివితేనే ఆన్సర్ చేయగలిగే ఉంటాయి, కొన్ని యావరేజ్ ఉంటాయి, అంటే నార్మల్ జనరల్ ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ 6th క్వశ్చన్ లో చూడండి, సింపుల్ గా తెలుగు మీడియం వాళ్ళైతే మరీ ఈజీగా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే అది క్లియర్ గా చెప్తాడు. ఏదన్నా ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్, అదే కోఆర్డినేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే ఎలా ఉండాలి కమ్యూనికేషన్, క్లియర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ 7th క్వశ్చన్ వస్తే టెక్స్ట్ బుక్ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే 7th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. 6th క్వశ్చన్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయినా అవ్వకపోయినా జనరల్ కామన్ సెన్స్ వాడి చేసేయచ్చు. కానీ 7th క్వశ్చన్ అలా 5th క్వశ్చన్ కూడా మనం చదివితే వీ కెన్ గో ఆన్ ఫర్ పుట్టింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అందుకే మనం ప్రిపరేషన్ లోనే వాట్ పాయింట్స్ టు బి రిమెంబర్ అనేది వీ షుడ్ మేక్ అ చిన్నగా నోట్స్ లాంటిది రాసుకోవడం బెటర్. సో అందుకే మనం ఇప్పటి వరకు చదివిన దానిలో చిన్న చిన్న పాయింట్స్ నేను తీసుకున్నాను. దట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. హెన్రీ ఫేయల్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ డెఫినేషన్ లో. ప్లానింగ్, కోఆర్డినేషన్ అనేది ప్లానింగ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. బెస్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. కీ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్. ఈ యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటే అందరూ కలిసి ఒకే మాట పైన ఉంటే మన ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్స్? Yes, ma'am. Ma'am. Is there any difficulty? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Shall we proceed with control? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. కోఆర్డినేషన్ లో ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ టెక్నిక్స్ నుంచి అయినా కానీ, లేకపోతే ఎఫెక్టివ్ టూల్స్ ఏముంటాయి అనేది కానీ, లేదా డెఫినేషన్స్ నుంచి కానీ అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ మనం కోఆర్డినేషన్ నుంచి చూసుకోవచ్చు. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్. Control refers to the process of ensuring that actual activities are performed in accordance with the planned action and organizational objectives. So, control లేకపోతే యాక్టివిటీస్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరగవు. కంట్రోల్ ఉంటే మనం అన్నిటినీ చూడగలుగుతాం. ప్లానింగ్ లో కానీ, ఆర్గనైజింగ్ లో కానీ, స్టాఫింగ్ లో కానీ, డైరెక్టింగ్ లో కానీ,
కోఆర్డినేటింగ్ లో కానీ కంట్రోల్ అనేది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ లాగా మనకి సూట్ అవుతుంది. కంట్రోలింగ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాసెస్ ఆల్సో. Control is also a continuous process which comprises the actual performance with the standard performance. Actual performance కి స్టాండర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కి కంపేర్ చేస్తూ మనం ఎలా ఉన్నాము అని చెప్తామన్నమాట. లైక్ రికార్డ్స్, మనం ఏదైనా రన్నింగ్ రేస్ పెట్టామనుకోండి, రన్నింగ్ రేస్ లో లాస్ట్ టైం విన్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక టైం సెట్ చేస్తారు. సో ఆ డిస్టెన్స్ ని ఇంత పర్టికులర్ టైంలో రీచ్ అవ్వచ్చు అని. సో దట్ కుడ్ బి ద స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ ఏముంది, లాస్ట్ XYZ పర్సన్ హీ హాస్ కంప్లీటెడ్ దట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 5 minutes అనుకోండి, మనం దానికన్నా తక్కువలో కంప్లీట్ చేసుకుంటే వీఆర్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ మనం 5 minutes కాకుండా 50 minutes తీసుకున్నాం అనుకోండి, that is ultimately shows our negligence, lenience, boring work, not effective way of working, wastage of resources. సో మనం ఎప్పుడైతే రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతాయో దెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెరిగితే కస్టమర్స్ కొనడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు. సో అది ఇండైరెక్ట్లీ మన సేల్స్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఆర్గనైజేషన్ పరంగా వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎక్స్పెండిచర్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి గెట్టింగ్ మోర్. సో కంట్రోల్ ఉంటే వీటన్నిటినీ మనం మేనేజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. కంట్రోల్ డెఫినేషన్స్ లో భాగంగా వీ కెన్ సీ దట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ టూల్ విచ్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యానర్. దానికోసం మనం ఒక కంట్రోలింగ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అని చెప్తాము. ఫర్ దట్ వీ కెన్ సీ వేరియస్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీ నీడ్ టు సెట్ అ స్టాండర్డ్. ఒక స్టాండర్డ్ ఫిక్స్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ గో ఆన్. మీరు ఇప్పుడు పీజీ ఎంట్రన్స్ కోసం చేస్తున్నది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. మీరు ఒక స్టాండర్డ్ అనుకొని I must be the top ranker, or I must be the first ranker, or I must go reach with the top 10, top 5, top 1. అలా ఒక స్టాండర్డ్ ని సెట్ చేసుకొని దానికి కోసం మీరు ఎలా వర్క్ చేస్తారు, దట్ విల్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్ ద కంట్రోలింగ్ ప్రాసెస్. సో మెజర్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, కంపేర్ విత్ ద యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫైండ్ ద డీవియేషన్స్, టేక్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్, ఫాలో అండ్ ఇంప్లిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఈ సిపిజెడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో యు ఆర్ థింకింగ్ యూ షుడ్ గెట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్, దట్ ఈస్ యువర్ స్టాండర్డ్. దానికోసం మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం, వాట్ ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ కీపింగ్. సో మీ ఎఫర్ట్స్ని కంపేర్ చేసి మీ ఎఫర్ట్స్ని లాస్ట్ టైం ఎవరైనా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చింటారు కదా, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్తో మీ పర్ఫార్మెన్స్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు యూ విల్ రియలైజ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఆ లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ర్యాంకర్ పర్ఫార్మెన్స్కి మీ పర్ఫార్మెన్స్కి ఎక్కడ వేరియేషన్ ఉంది. ఆ వేరియేషన్ని, డిఫరెన్స్ని, డీవియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎలా, సో దట్ మనం ఎక్కడ లాగింగ్ ఉన్నాము, మనం టైంలో లాగింగ్ ఉండొచ్చు. లైక్ లాస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఈ మే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ బిట్స్, లేదా హీ మే హ్యావ్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ హిస్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. అంటే థియరీ కాన్సెప్ట్లో స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ట్రై చేసి ఉండవచ్చు. సో వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర అతను స్పెండ్ చేస్తున్న టైం ఏంటి, మీ స్పెండ్ చేస్తున్న టైం ఏంటి, కంపేర్ చేస్తూ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది, డీవియేషన్ ఎక్కడుందో చూసుకొని మీరు కొత్తగా యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దెన్ యూ విల్ ఫాలో. లాస్ట్లో వచ్చే రిజల్ట్ని కంపేర్ చేస్తారు. మీ ఈ చేంజెస్ వల్ల మీ అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అయిందా లేదా. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే
మనం చదవాలని అనుకుంటాం. ప్రతిరోజు బుక్ ఓపెన్ చేస్తాము, ఒక్క 5 మినిట్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకుంటాము. ఆ 5 మినిట్స్ కాస్త 50 మినిట్స్ అవుతుంది. ఆ 50 మినిట్స్ కాస్త 5 అవర్స్ అవుతుంది. 5 అవర్స్ కాస్త 5 డేస్ అవుతుంది. కొన్ని రోజులకి ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది, కానీ మనం స్టిల్ అదే స్టేజ్లో ఉంటాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ రీచ్ అవ్వదు. అందుకే మన యాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చెయ్యాలి. ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా వాళ్ళు చేసేది అదే. మన ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్స్ని గెయిన్ చేయాలని అనుకుంటారు. సో దాన్ని గెయిన్ చేయాలి అంటే సేల్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలి. సేల్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే వర్కర్స్ బాగా పని చేయగలగాలి. తక్కువ కాస్ట్, ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ అవ్వాలి. సో అలా చేయడం కోసమే మన కంట్రోల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో కంట్రోల్కి సంబంధించి కూంచ్ అండ్ ఓడెన్లు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే, కంట్రోల్ ఇస్ ద మెజర్మెంట్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్. అంటే మన కింద మనతో పాటు పనిచేసే ఉద్యోగులు, సహ ఉద్యోగుల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేయడము. ఎందుకోసం? ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ నెరవేర్చుకొని లక్ష్య సాధన కోసం మనము ఈ కంట్రోల్ అనే పదాన్ని, అంశాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామన్నమాట. లూయిస్ అలెన్ ఏం చెప్పారు? కంట్రోల్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ వాట్ బీయింగ్ అకాంప్లిష్డ్, evaluate the performance, and if necessary, applying the corrective measures to that performance takes place in the accordance with the plans. అంటే మనం అనుకున్న స్థాయిలో మన పర్ఫార్మెన్స్ లేదనుకోండి, నెక్స్ట్ సారి మనం చేంజ్ చేస్తాం. మనలో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మనం ఎక్కడ వెనకబడ్డాము, మనం ఎక్కడ బెటర్ చెయ్యాలి, ఎక్కడ ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అనేది కంట్రోలింగ్లో చెప్తుంది. సో చిన్నగా అంటే ఇన్ బ్రీఫ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, కంట్రోల్ ఈజ్ ఏ సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెజరింగ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్, కంపేరింగ్ విత్ ద స్టాండర్డ్స్. ఇఫ్ we find any deviations, we need to make a corrective plan, execute it, and see the result ultimately. Relationship between planning and control. దీనిలో నుంచి we can also expect one question. ప్లానింగ్ కి కంట్రోలింగ్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అని అడగొచ్చు. ప్లానింగ్ డిసైడ్స్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి డన్. Controlling ensures what is planned is actually done. ప్లానింగ్ లో ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్లాన్ ని యాక్చువల్ గా మనం ఏం ప్లాన్ చేసామో, ఎలా ప్లాన్ చేసామో అది ఎగ్జాక్ట్లీగా వర్క్ అయ్యేటట్లు చేయడం కంట్రోలింగ్ ప్రాసెస్. కంట్రోలింగ్ కి ప్లానింగ్ కి రిలేషన్ ఉంది. అవి రెండు కూడా ఒకరికొకరికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ చేస్తాయి. దీనిలో కూడా మనం 6 స్టేజెస్ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈస్ ప్లానింగ్, సెకండ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్, మెజరింగ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, కంపేర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విత్ యాక్చువల్ స్టాండర్డ్స్, మేక్ అ రీకరెక్టివ్ యాక్షన్ ప్లాన్, అండ్ ఫ్యూచర్ యూ విల్ గెట్ a improved results. Next point we can proceed with differences between planning and controlling. Planning ఎప్పుడు కూడా what to do, how to do, when to do, who has to do ఇలాంటి విషయాలని చెప్తుంది. కంట్రోలింగ్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేసామో ఆ ప్లాన్ యాక్చువల్లీ అచీవ్ అవుతామా లేదా అనేది ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ గోల్స్ వీఆర్ థింకింగ్ that are achieved or not, that could be checked, measured by the controlling techniques. సో ఇవన్నీ ఏమంటారు, మనకి ప్లానింగ్ అనేది ఫ్యూచర్ కోసం, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ పరంగా చెప్తాము. కంట్రోలింగ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని స్టడీ చేసి ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం చేస్తాము. సో ఇలా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ మనము చూడొచ్చు. Then compare with the next slide. What are the steps
ఈ స్టెప్స్ లో నుంచి ఏదన్నా ఒక స్టెప్ తీసేసి విచ్ ఈస్ నాట్ అ స్టెప్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ అని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, లేదా అడిషనల్ స్టెప్ ఏదన్నా ఉందా అని కూడా అడగొచ్చు. ఎస్టాబ్లిష్ ద స్టాండర్డ్స్, measure the actual performance, compare it, identify it, correct it, follow it. Next, we can go for requirements for effective controls. First major thing ఏంటంటే మనం ఎంచుకునే స్టాండర్డ్ ని క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్లియర్ స్టాండర్డ్స్ టు బి డిఫైన్డ్. Standards of performance should be clear, specific, measurable, realistic and understood by all the employees. స్టాండర్డ్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి సూటబుల్ మెథడ్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ మెథడ్స్ కోసం కాంపిటెంట్ పర్సోనల్స్ అంటే మనుషులు అంటే సామర్థ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులను రిక్రూట్ కూడా చేసుకోవాలి. అండ్ టైమ్లీ అంటే ఒక టైం తీసుకొని ఆ టైం లోపల వర్క్ ని కంప్లీట్ చేసేటట్లు ఉండాలి. కంట్రోల్ కి ఫ్రీడమ్ కి ఒక బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. కంట్రోల్ అంటే మరి మనం కూర్చొని హిట్లర్ లాగా నువ్వు ఇది చేయి అని చేయొద్దు. We should give the freedom to the employee to work in his environment, but we have to supervise in such a manner that he should not feel very burdenful. ఏదో పంజరంలో చిలకని పెట్టి మనము చిలక చిలక నా పేరు చెప్పు అని బలవంతంగా చెప్పిస్తాను చూడండి, అలా ఫీల్ కాకూడదు అనమాట ఎంప్లాయీ. తనని ఎవరో కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు బర్డన్ఫుల్ గా ఉంటే అది ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద వర్క్ లో అంత ఆసక్తి ఉండదు. రోజు ఇదే పనేనా, ఇలానే ఉంటారా మా బాస్ అనే ఒక నిర్లిప్తత వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ balance between control and freedom. So always it must be reduction of cost effectiveness undali, positive approaches undali. We have to focus on common areas and it should be of continuous process. Coming to the next slide, types of control. ఇందులో డెఫినేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడ్రా. కాంక్యూరెంట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఆన్ గోయింగ్ కంట్రోల్. సింపుల్ వర్డ్స్ లో కాంక్యూరెంట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ప్రిలిమినరీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఇవి మనకి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ లోకి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవి కంట్రోల్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లో బేస్డ్ ఆన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ప్రీ, కాంక్యూరెంట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. ప్రీ ఏంటి అంటే మనం ఒక ఏదైనా యాక్షన్ లేదా యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, స్టార్ట్ చెయ్యక ముందే వీ కెన్ ఆస్క్ ఫీడ్బ్యాక్. చేస్తే బాగుంటుందా, ఎలా ఉంటుంది, చెయ్యొచ్చు అంటారా, చేస్తే ఎలాంటి సమస్యలు రావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తాం. ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నప్పుడు తీసుకునే ఫీడ్బ్యాక్ ని కాంక్యూరెంట్ కంట్రోల్, అయిపోయిన తర్వాత చేసేది ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్. మనం చేసినటువంటి యాక్షన్ 3 స్టేజెస్ లో బిఫోర్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్, ఈ మూడింటిని మనం కంపేర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ప్రిలిమినరీ ఎప్పుడు కూడా ప్రివెంటింగ్ ఆఫ్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ని చేయొచ్చు. కాంక్యూరెంట్ లో మనం మానిటర్ చేస్తాము, ఫీడ్బ్యాక్ లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అంటే గతంలో చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ తీసుకునే యాక్షన్స్ లో మనం ప్రీవియస్ లో చేసిన తప్పులని సరి చేసుకొని ముందుకెళ్తాం. ప్రిలిమినరీ ఏంటి? గతంలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం ఏమైతే తప్పులు చేసామో వాటిని ఈ ప్రోగ్రామ్ లోకి రాకుండానే ముందే జాగ్రత్త పడతాం. స్టిల్ మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అది మానిటర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కాంక్యూరెంట్ కంట్రోల్ లో వస్తుంది. ఇంకా బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్ లో వచ్చేసరికి ఫినాన్షియల్ కంట్రోల్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్, పర్సనల్ కంట్రోల్, ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ అనేసి మనకి కంట్రోలింగ్ లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫినాన్షియల్ కంట్రోల్ మీకు తెలుసు, మనం క్యాపిటల్ తీసుకుంటాము. సో ఆ క్యాపిటల్ ని మనం వేస్ట్ గా అక్కడిక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా
లేకపోతే ఖర్చులు ఎక్కువ చేయకుండా ఏది అప్రోప్రియేటో ఎంత అప్రోప్రియేటో అంత మాత్రమే సెట్ చేయాలన్నమాట. క్వాలిటీని కంట్రోల్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, పర్సనల్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఒక చిన్న పనికి అంటే ఒకరు ఇద్దరు చేసేదానికి 10 మందిని పెట్టడము, లేదా 10 మంది చేయాల్సిన దానికి ఒక్కరో ఇద్దరో ఎంప్లాయీస్‌ని పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో, ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్. సో, ఎలాంటిది దేనికి ఉపయోగపడతది అని కూడా అడగొచ్చు. టోటల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయడానికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. సో, ఇలా మనకేదన్నా పాయింట్ ఇచ్చి కూడా అడగొచ్చు. లైక్ ఎంఐఎస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ లేదా డేటా వెరిఫికేషన్, రికార్డ్ కంట్రోలింగ్‌కి యూజ్ చేసే కంట్రోల్ టైప్ ఏమిటి? ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్. ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థియరీ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్. క్వెషన్స్ పరంగా చూస్తే కంట్రోలింగ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెజరింగ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ టేకింగ్ corrective actions. Which management functions provide the basis of controlling? It is planning. First step for controlling process is establishing of the standard. Then which of the following is not a step in controlling the process? It is delegation of authority. Delegation of authority మనం నిన్న yesterday class లో చూసాం. Fifth question is control exercised before action work begins is called. యాక్షన్ అంటే ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ కాకముందే తీసుకునే ఫీడ్బ్యాక్, తీసుకునే కంట్రోల్ ఏమంటారు? ప్రిలిమినరీ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్? ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ మెజరబుల్ స్టాండర్డ్స్. ద మెయిన్ purpose of the controlling is to ensure the organizational objectives in order to achieve the efficiently. Next question వచ్చేసి which statement correctly describe the relationship between planning and control? So D is the right answer. It provides the relationship between the standards, controlling the ensures and their achievements. Hope the control concept is understandable by everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. We will proceed with the next topic. This is decision making. Decision making. You can see the person who is standing in the image. He is having 3 options and he is thinking which should he has to select. ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి? ఆప్షన్ ఏనా, బీనా, సీనా? సో మీ ఎగ్జామ్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, దానికి కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో దానిలో కరెక్ట్ది తీసుకోవడమే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ని సెలెక్ట్ చేయడమే మీ డిసిషన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు మీ డిగ్రీ తర్వాత కూడా యూ హ్యావ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్. బీకామ్ చదివిన వాళ్ళకైతే దే గో ఫర్ ఎంకామ్, ఎంబీఏ. Sometimes they go for MA literature also. Sometimes they go for some technical courses like CAs, professional courses like CA, CMA, CES, like many other fields are there. But what actually he has to select? తన డిసిషన్ ఏమి ఉంటుంది? ఆ డిసిషన్ ఏంటంటే తనకి ఎంటైర్గా తన లైఫ్ని మొత్తాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి he has to make a right decision. So decision making is the process of identifying and selecting the best alternative. ఏది రైట్, బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ from 2 or more alternatives to achieve the organizational goal. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడికన్నా ఒక ఊటీ అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నారనుకోండి, దెన్ యూ సెర్చ్ ఫర్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్ టు రీచ్ అవుట్ ద ఊటీ. ఊటీ మనం రోడ్లో అంటే వీ కెన్ గెట్ వన్ వెహికల్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఏదన్నా వెహికల్ బుక్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు, లేదా యూ కెన్ గో త్రూ బస్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ట్రైన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో బై ఫ్లైట్. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్
యూ కెన్ కంపేర్. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు గో విత్ ట్రైన్ అనేది మీ ఆప్షన్ అనుకుందాం. సో ట్రైన్లో కూడా మళ్ళీ యూ సర్చ్ ఏసీయా, ఫస్ట్ క్లాసా, స్లీపరా, లేదా సెకండ్ క్లాసా, విచ్ ఇస్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. సో అలా కూడా యూ కంపేర్. సో ఎందుకు అంటే వీ వుడ్ లైక్ టు గెట్ విత్ లీస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్. మనం ఎప్పుడు కూడా తక్కువతో ఎక్కువ వస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం, కస్టమర్స్ నేచర్ అంతే కదా. సో అలానే ఒక ఎఫెక్టివ్ మేనేజర్గా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల పైననే మీ సంస్థ అభివృద్ధి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అందుకే డిసిజన్ మేకింగ్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సర్వైవల్, గ్రోత్ అండ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అందుకే సిగ్నిఫికెన్స్ లో ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ అచీవింగ్ ఆఫ్ ద గోల్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్టివ్, ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ కెన్ బి ప్రమోట్స్, and it will ultimately improve your efficiency and helps in building your confidence. సో అందుకే డిసిషన్ మనం ఎప్పుడైతే రైట్ అనుకుంటామో, రైట్ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు వి ఫీల్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ టు present ourselves. సో అందుకే డిసిషన్ మేకింగ్ is one of the significant thing in organization. So what could be the features of decision making? So decision making is a mental process of identifying and selecting the best alternative from two or more alternatives to achieve the organizational goal. అంటే మనం మైండ్లోనే థింక్ చేస్తాము, నేను ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటే ఇంత అవుతుంది, లేదా బస్ టికెట్ తీసుకుంటే ఇంత అవుతుంది. సో ఏది బెస్ట్, మనం బస్కి వెళ్ళడమా, ట్రైన్కి వెళ్ళడమా? బస్కి వెళ్తే ఇంత జర్నీ టైం పడుతుంది, ట్రైన్కి వెళ్తే ఇంత టైం పడుతుంది, లేదా ఆటోస్లో వెళ్తే ఇంత టైం పడుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ ద మైండ్ ఓన్లీ వి విల్ థింక్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని థింక్ చేసి మనకున్న రిసోర్సెస్లో, ఆప్షన్స్లో ఏది మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ మోర్ బెనిఫిషరీ, ఈ రెండు పరంగా చూసుకొని, అంటే ఖర్చు తక్కువ ఉండాలి కానీ వచ్చే ఉపయోగం అల్టిమేట్ అంటే ఆప్టిమైజేషన్ ఉండాలి, అంటే అభిలషణీయమైన స్థాయిలో ఉండాలి, అంటే ద బెస్ట్ ఉండాలన్నమాట. డబ్బులు తక్కువ పెట్టినా కూడా రిజల్ట్ బెస్ట్గా ఉండేటట్లు ఉంటే మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. సో అందుకే డిసిజన్ మేకింగ్ అని ఏం చేస్తాము అంటే, మనకున్న ఆప్షన్స్లో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఏ మెంటల్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ చాయిస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ అమాంగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోల్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్స్ జడ్జిమెంట్. అంటే ఇది రైట్, ఇది రాంగ్, ఇది కరెక్ట్, ఇది నాట్ కరెక్ట్. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా జర్నీ వెళ్తే ఒక రూట్ దగ్గర లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలా, రైట్కి వెళ్ళాలా? నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళాల్సి ఉండి రైట్కి వెళ్దాము అని రైట్లో వెళ్ళాను అనుకోండి, ఎక్కడికో దూరం వరకు వెళ్ళి ఐ కమ్ బ్యాక్, నాకు జర్నీ మొత్తం అంత టైం వేస్ట్, పెట్రోల్ వేస్ట్, నా ఎనర్జీ కూడా వేస్ట్. సో డిసిజన్ రాంగ్ అయితే ఎంటైర్లీ ద రిజల్ట్ విల్ స్పాయిల్డ్. అందుకే మన జడ్జిమెంట్ లాజికల్ థింకింగ్ని కలిగి ఉండాలి, మన దగ్గర ఉండే ఆల్టర్నేటివ్స్ని అనలైజ్ చేసే సామర్థ్యం మనకు కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే మనం డిసిషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడు డిసిషన్స్ చేసినా ఫ్యాక్ట్స్ బేస్లో అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్లో చెయ్యాలి. ఎప్పుడూ కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ రిస్క్ అండ్ అన్సర్టనిటీని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు బై ద షేర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా షేర్స్ అనేవి చాలా మంచిగా ఉంటాయి, అంటే కంపెనీ మనకు తెలిసింది బాగుంటుంది కాబట్టి మనము దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ దాని యొక్క షేర్స్ అనేవి పడిపోయాయి అనుకోండి, we will get ultimately loss. సో అలా దేర్ ఈస్ ఏ
రిస్క్ ఆల్సో. సో రిస్క్ అన్సర్టనిటీని రెండింటిని బేస్ చేసుకుంటూ మనం డిసిజన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేనేజరియల్ ఫంక్షన్స్. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ప్లాన్. స్టెప్స్ ఏముంటాయి అంటే వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం, వీ షుడ్ అనలైజ్ ద ప్రాబ్లం, వీ షుడ్ డెవలప్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్, అండ్ వన్స్ వీ డెవలప్ ద సొల్యూషన్స్ వీ నీడ్ టు ఇవాల్యుయేట్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. అంటే మనకి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్. ఫస్ట్ మనం ఆల్టర్నేటివ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, చేసి దానిలో ఏది రైట్ ఏది రాంగ్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కి రైట్ అయినది వై కి రైట్ కాకపోవచ్చు. వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఉన్నారనుకోండి, సో ఫుడ్ విషయంలో వెజిటేరియన్ కి మనం మటన్ పెట్టలేము, నాన్ వెజిటేరియన్ కి వెజిటేబుల్స్ పెట్టలేము. అంటే తింటుండొచ్చు కానీ వెజిటేరియన్ కి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెడితే దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, నాన్ వెజిటేరియన్ కి నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెడితే దే ఫీల్ హ్యాపీ. కానీ లయన్ కి వెజిటేబుల్స్ పెట్టి ఎలిఫెంట్ కి మటన్ పెట్టామనుకోండి, విల్ దే ఫీల్ హ్యాపీ? ఇట్స్ నాట్. సో అలానే మనకి ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా మనకున్న ఆల్టర్నేటివ్స్ లో విచ్ ఈస్ ద రైట్ వన్, విచ్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, రిస్క్ లెస్, అన్సర్టనిటీని కూడా కవర్ చేస్తూ ఏది బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ డిసిషన్. ఇందులో మనకి ఎఫెక్టివ్ డిసిషన్ మేకింగ్ కి కండిషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ క్లియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి వెల్ డిఫైన్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ని క్లియర్ గా డిఫైన్ చేయాలి. క్లియర్నెస్, కాన్ఫిడెన్స్ లేనిది మన ఆబ్జెక్టివ్స్ లో మనం నెక్స్ట్ ప్లాన్ ని ప్రిపేర్ కి వెళ్ళలేము. దానికి మనకు సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మనము ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ ని డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్, టైమ్లీ డిసిజన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్, సపోర్ట్, కోఆపరేషన్, అండ్ ఫైనల్లీ వెన్ యూ గోయింగ్ టు implement the action, you have to get the feedback also. ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం మనం ఇప్పుడు చేసినటువంటి మిస్టేక్స్, ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం వాటిని కూడా ఓవర్కమ్ చేస్తూ వీ కెన్ గో ఫర్ ద బెస్ట్ యాక్టివిటీస్. సో టు సమ్మరైజ్ ద డిసిషన్ మేకింగ్ కాన్సెప్ట్, మనం డిసిషన్ మేకింగ్ లో మీనింగ్ చూసాము, నేచర్ చూసాము, ఇంపార్టెన్స్ చూసాము, సిగ్నిఫికెన్స్, టైప్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ 3 points I have given. కండిషన్స్ ని వచ్చేసి క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాపర్ అనాలిసిస్, కాంపిటెంట్, టైమ్లీ. అలా చిన్న చిన్న కోడ్స్ ని ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్. టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ని తీసుకోవాలి అంటే P stands for program decision, N stands for non-programming decisions, S stands for strategic decisions, T stands for tactical decisions, O stands for operational decisions. సో స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ తో నేను ఒక కోడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మీకు ఏదన్నా గుర్తు, మీకు కంఫర్టబుల్ గా రిమెంబరెన్స్ పాయింట్ లో ఉండేటట్లుగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆ వెరీ గుడ్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ లో ఏమొస్తున్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ డిసిషన్ మేకింగ్. చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపించిన దానిలో నాట్ ఎ ఫీచర్, డిసిషన్ మేకింగ్ కి సంబంధం లేనిది లేదా అంటే దాని లక్షణం కానిది అని అడుగుతున్నాడు. గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది, గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, ఆల్టర్నేటివ్స్ లో మనం సెలెక్షన్ చేసుకుంటాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే ఆ మూడు కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ కి రిలేటెడ్. కానీ ఫోర్త్ పాయింట్, నో ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. ఇది రాంగ్. ఎందుకు అంటే మనం కంటిన్యూస్ గా ఆల్టర్నేటివ్స్ లోంచి ఏదో ఒక ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి డిసిషన్ మేకింగ్ లో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ గివెన్, నో ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ అనేది
రాంగ్. ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిసిషన్ ఈస్ రిపిటేటివ్ అండ్ రొటీన్ ఇన్ నేచర్? It is programmed decisions. Coming to the next question, which of the following is an essential condition for effective decision making? మిగతా మూడుని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ డిలే ఇన్ డిసిషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇమోషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓన్లీ. కానీ మనకేమన్నాడు, ఎసెన్షియల్ కండిషన్ ఏముండాలి అని అడిగాడు. డిసిషన్ మేకింగ్ కి కావాల్సింది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మిగతా మూడు అవసరం లేనివి ఇచ్చాడు. ఏది అవసరం? అడెక్వేట్ అండ్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ రిలయబుల్ అండ్ అడెక్వేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనం డిసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవడం అంటే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఉపకరిస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి decision making is considered as a heart of management. ఎందుకు? కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. మనకి ఎవ్రీ మేనేజరల్ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డిసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో కూడా మళ్ళీ లెవెల్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి అని. సో మనం ఫస్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సెలెక్ట్ చేశాక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద డిసిషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్ లో జనరల్లీ ఎవరు తీసుకుంటారు స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్? ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇవి మనకి డిసిషన్ మేకింగ్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్. నౌ వి కేమ్ టు ద కంక్లూడింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మన BOM లో ఉన్న సిలబస్ లో ద లాస్ట్ 2 టాపిక్స్ ఆర్ సెంట్రలైజేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్. So centralization is the degree to which authority for decision making is concentrated at the top level management. You can see in the picture, top management దగ్గరే పవర్ ఉంటుంది డిసిషన్ మేకింగ్ ది. అది అతను డిసిషన్ తీసుకొని మిగతా వాళ్ళని కంప్లీట్ చేయమని చెప్తారు. సో అథారిటీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు లోవర్ లెవెల్స్. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా చూపిస్తున్నాము. ఇన్ ఏ స్మాల్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ లైక్ ఫినాన్స్, హైరింగ్, ప్రైసింగ్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ టేకెన్ బై ద ఓనర్. మీ ఇంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కూడా మీ ఇంట్లో మీ అమ్మగారు కానీ మీ నాన్నగారు కానీ అతి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా నాన్నగారి చేతుల మీదుగానే జరుగుతాయి. అలానే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుని కింది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ విల్ మేక్ అ డిసిషన్ అండ్ దే విల్ మేక్ ద సబార్డినేట్స్ టు ఫాలో ఇట్. మన కాలేజ్లో కూడా చూడండి, మన ప్రిన్సిపల్ గారి దగ్గర హయ్యర్ అథారిటీ అని మనం ఫీల్ అవుతాము. మనం మన ప్రిన్సిపల్ గారిని హయ్యర్ అథారిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాము. మిగతా వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో వాళ్ళకి అసైన్డ్ టాస్క్ కానీ డ్యూటీస్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని కానీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే మనం ఏం చెప్తాము, సెంట్రలైజేషన్ రిఫర్స్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఎట్ ద టాప్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే టాప్ అందరికన్నా పెద్ద ఉంటారు కదా, మనం రాజ్యానికి రాజు అని ఎట్లా అంటాము, ఆ అధినేత చేతుల్లోనే నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం కలిగి ఉంటాము అని చెప్తాం. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ డీసెంట్రలైజేషన్. కొన్నిసార్లు వీ కెన్ సీ దట్ సెంట్రలైజేషన్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు, కొన్నిసార్లు డీసెంట్రలైజేషన్ లో క్వశ్చన్ చూసాం. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక లెవెల్లో మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ కి చూడండి ఫ్లో చార్ట్. టాప్ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ మిడిల్ లెవెల్కి వచ్చింది, మిడిల్ లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్కి వచ్చింది. లో లెవెల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వర్కర్స్ కానీ పైన టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అవుతూ వస్తారు. దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఏ లార్జ్ రీటైల్ కంపెనీ gives its branch manager
the authority to approve customer discounts, recruit the staff, manage the local promotions, etc. And ఆ బ్రాంచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎస్బీఐ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడో ఉంటుంది, కానీ మనకందరికి ఆ బ్రాంచెస్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడో ఉన్నప్పటికీ కూడా హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అవుతూ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు తీసుకున్న డిసిషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ లో అథారిటీ టాప్ టు బాటమ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ డీసెంట్రలైజేషన్. ఇక్కడ మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ చిన్నది ఉందనుకోండి, మొత్తం కలిపి 10 మందే ఉన్నారనుకోండి స్టాఫ్, దానికి అంటే అధికారము అంటే అందరికీ పంచాల్సిన అవసరం లేదు. అధికారము ఒకరి చేతిలోనే ఉండేటట్లు అవుతే అది కేంద్రీకరణ. పక్క వాళ్ళకి పంచాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన ఉంటే అది డీసెంట్రలైజేషన్. సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ చాలా చిన్నగా ఉందనుకోండి, మనం అధికారాన్ని ఇంకొకరికి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. 1000 మంది ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు మనం అథారిటీని ఇంకొకరికి అసైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఒక్కరే అన్నిటినీ చూడలేం కదా. అందుకే మనం ఏం చేస్తాము, నెక్స్ట్ లెవెల్స్ వాళ్ళకి అథారిటీని ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళకున్న పరిస్థితులను బట్టి దే విల్ మేక్ అ డిసిషన్స్. సో నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కానీ, సబార్డినేట్స్ కానీ, ఫిలాసఫీ కానీ, టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీని కానీ, ఇవన్నిటిని కూడా మనము ఎసెన్షియల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అని చెప్తాం. మనకి మనం చెప్పాం కదా, ఎస్బీఐ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అని. ఎస్బీఐ హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళే మొత్తం ఇండియా మొత్తాన్ని చూడలేరు కదా, వాళ్ళ సేవలను అందించలేరు కదా. అందుకే ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ని స్ప్రెడ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఒక్క ప్లేస్ లో ఉండి అన్ని ప్లేసెస్ ని కంట్రోల్ చేయడము లేదా రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. కానీ బ్రాంచెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వీళ్ళు రిప్రజెంటేటివ్స్ గా వాళ్ళు చెప్పిన అంశాలను వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. సో జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్ కానీ, నేచర్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డిసిషన్స్ అని చెప్తాం. దీనికోసం సైజ్, జియోగ్రఫీ, నేచర్, కాంపిటెన్సీ, ఫిలాసఫీ, ఎఫిషియన్సీ, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు సెంట్రలైజేషన్ కి డీసెంట్రలైజేషన్ కి. ఏదన్నా ఒక చిన్న పాయింట్ ఇచ్చి అది సెంట్రలైజ్ అవుతుందా డీసెంట్రలైజేషన్ అవుతుందా అనే అంశాన్ని అడగొచ్చు. పైనుంచి టాప్ టు బాటమ్ అధికార ప్రవాహం ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, లేదా బాటమ్ ప్యారలల్ గా హారిజెంటల్ గా అధికారము డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు. సంస్థ చిన్నగా ఉంటే ఎటువంటి అధికారాన్ని తీసుకోవాలి, కేంద్రీకరణ ఉంటే మంచిదా, వికేంద్రీకరణ ఉంటే మంచిదా. అంటే సంస్థ పెద్దదైన కొద్దీ వికేంద్రీకరణ బెస్ట్, చిన్న సంస్థ ఉన్నప్పుడు కేంద్రీకరణ బెస్ట్. సో అలా మీకు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్, డెలిగేషన్ కి డీసెంట్రలైజేషన్ కి డిఫరెన్సెస్ కూడా కంపేర్ చేసి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మనం నిన్న డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ చదివాం. సో డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ నేచర్ వచ్చి ఇండివిజువల్ మేనేజరియల్ ప్రాసెస్, కానీ డీసెంట్రలైజేషన్ వచ్చి ఆర్గనైజేషన్ ఫిలాసఫీ అండ్ పాలసీ. సో అలా మనకి ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ లో కూడా, ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ లో కూడా కొన్నిసార్లు డిఫరెన్సెస్ ని ఫోకస్ చేస్తూ కూడా క్వశ్చన్ గెస్ చేయొచ్చు. సో ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. సెంట్రలైజేషన్ రిఫర్స్ టు, అక్కడ సి ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్. సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ డిసిషన్ మేకింగ్, concentration of decision making authority at top level management. Decentralization means systematic distribution of decision making authority to the lower level. Which of the following organization is most suitable for the centralization? కేంద్రీకరణ ఉండాలంటే చిన్న సైజ్ అయితే చాలు.
చిన్న ఆర్గనైజేషన్ కి మనం అందరికీ అధికారాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కేంద్రీకరణ ఆర్ సెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ద స్మాల్ సైజ్ ఆర్గనైజేషన్. ఒకవేళ అదే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అలా ఉన్నప్పుడు వి విల్ గో ఫర్ డీసెంట్రలైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్? ఈ కింది వాటిలో ఏది డీసెంట్రలైజేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పాడు. క్విక్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ డిసిషన్ మేకింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్వశ్చన్స్, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. So these are the other questions which are being given on centralization and decentralization. Centralized organizations, important decisions are taken by. So centralized organizations లో డిసిషన్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు? టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గరే అధికారం ఉంటుంది నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి. అందుకే the authority is concentrated with the top level management. Hence, the top level management will make a decision in the centralized organizations. Which of the following is a factor which influence decentralization? సెంట్రలైజేషన్ లో మనము ఆ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు నిర్ణయాలని చెప్పాం కదా. డీసెంట్రలైజేషన్స్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది? సైజ్. పెద్ద సైజ్ అయితే మనం డీసెంట్రలైజేషన్కి వెళ్తాం. కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ మేనేజర్స్, అంటే ఎఫెక్టివ్ గా మంచిగా సామర్థ్యం కలిగిన ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ వన్ బ్రాంచ్. నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, రిపీటెడ్ గా ఎక్కువ హ్యూజ్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఒక్కరి దగ్గరే అధికారాన్ని పెట్టుకొని చెయ్యలేం. మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా మాల్కి వెళ్ళి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియో మార్ట్ కానీ మార్ట్ కానీ ఇటువంటి వాటికి వెళ్తే మీకు ఒకే కౌంటర్ దగ్గర బిల్ పే చేసేది ఉండదు. దే విల్ మేక్ సమ్ సెక్షన్స్ ఒక్కొక్క వింగ్ దగ్గర. లైక్ మనం ఫ్రూట్స్ కొన్నామంటే అక్కడ సెక్షన్ లోనే బిల్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, లేదా టాయ్స్ కొన్నామంటే టాయ్స్ సెక్షన్, గ్లాజరీస్ కొన్నాము అంటే గ్లాజరీ సెక్షన్, అలా డిఫరెంట్ గా పెడతారు. So depends upon nature of business activities also we can go for decentralization. So అన్ని కూడా ఈ సైజు, కాంపిటెన్స్, నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా డీసెంట్రలైజేషన్ కి ఫ్యాక్టర్స్ గా చెప్తాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ డీసెంట్రలైజేషన్? థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ట్రూ ఆన్సర్. అథారిటీ is shared among different managerial levels. Eighth one is, which statement correctly distinguishes centralization from decentralization? సెంట్రలైజేషన్ లో ఏముంటుంది? అథారిటీ కాన్సన్ట్రేట్ గా ఉంటుంది, అంటే ఒక్కరి దగ్గరే ఉంటుంది అథారిటీ. కానీ డీసెంట్రలైజేషన్ లో ఏమవుతుంది? ద అథారిటీ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద సబ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. I hope this session మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ స్లైడ్స్ till now I have been presented, I have went for different textbooks. ఒక టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఏం రిఫర్ చేయలేదు. I have referred from various textbooks అన్నమాట. Whatever text what we are discussing at present, this has been gathered from various textbooks like Himalaya publications and all other textbooks, and whatever slides I have been prepared and presented before you to make the session more attractive and concentrative. I have used AI tools. ఏవైతే నేను స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేశానో, I have taken the content from the textbook and I have used AI tools for slide preparation. ఇక్కడ వరకు whatever syllabus sir has given to me, that is done, ma. Hope I could make some sense to your preparation. Coming to the point of examination, previous question papers, you can see on the screen I have kept some question paper questions. Like sir recent question paper discuss చేశారు, అందుకే నేను
దాన్ని రిపీట్ చేయకుండా ఐ హ్యావ్ వెంట్ ఫర్ ఆల్ అదర్ పేపర్స్ లైక్ 2021 2020లో క్వశ్చన్స్ ఏం అడిగారు, సెంట్రలైజేషన్, డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, డిసిషన్ మేకింగ్, కంట్రోలింగ్, వీటిలో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు అనేది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద present time. The first question you can see, arrange the following functions of a manager. నిన్న మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చూసాం కదా, సో దానిలో నుంచి క్వశ్చన్ ఆర్డర్ అడిగాడు చూడండి. మనం ఏమనుకున్నాం, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, కంట్రోలింగ్, కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్ చూసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ అది ఆర్డర్ అడిగాడు. ప్రేరణ, మోటివేషన్, కంట్రోలింగ్, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ 4 ఇచ్చి ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే సీక్వెన్స్ అడిగాడు. సో ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, మోటివేషన్ అండ్ కంట్రోలింగ్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తేనేమో, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ మేనేజర్స్ విత్ అన్ ఆర్గనైజేషన్? Second option is the right. Management skills apply to the managers at all levels of an organization. మిగతావన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే, మిడిల్ లెవెల్లో మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ పెద్దగా యూజ్ కావురా, మనం టాప్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి అని చెప్పలేం, లేదా మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకే యూజ్ అవుతాయి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అని చెప్పలేం. కానీ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేవి అన్ని లెవెల్స్లో, either it could be top level, middle level or low level, ఏ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా అవి మనకి మేనేజరియల్ స్కిల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా నిన్న చెప్పిన క్లాస్లో నుంచి వచ్చినట్టుగా ఉంది. నేను మిషన్, విజన్, ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను, ప్లాన్ నిన్న క్లాస్లో. హోప్ మీకు గుర్తుండాలి. విజన్, ప్రోగ్రాము, ప్లాన్, బడ్జెట్స్, స్ట్రాటజీ అలాంటివి, అందులో నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి రా. ద ప్లాన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆబ్జెక్టివ్, పాలసీ, ప్రొసీజర్ అండ్ రూల్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ బడ్జెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ థింగ్, ప్రొసీజర్ అంటే ద మెథడ్ వాట్ వి ఇంప్లిమెంట్, వ్యూహం అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్లాన్ కి డబల్ స్ట్రాటజీ, మిగిలిన ఆప్షన్ మనకి ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్ లో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, పాలసీ ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, రూల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిస్తేనే మనకి ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. అందుకే నిన్న నేను చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను, కాన్సెప్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి, బడ్జెట్ అంటే ఏంటి. బడ్జెట్ అనగానే మనం చెప్పాం ఇట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్సెప్ట్ అని. సో అలా మనకి టర్మినాలజీని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మిస్ చేసే అవకాశం ఉండదు, మనం ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ డెలిబరేట్లీ డిజైన్డ్ బై ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ టు అచీవ్ ద కామన్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్. ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్, ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్లో సంస్థ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ని డిసైడ్ చేయడం కోసం, అచీవ్ చేయడం కోసం ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉపయోగపడతాయి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లెవెల్ అండ్ ఫ్రంట్ లైన్ సూపర్వైజర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్లో ఏమైంది అంటే, మొదటి స్థాయి లేదా ఫ్రంట్ లెవెల్ సూపర్వైజర్స్ విధులు కింది వాటిలో వేటిని చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి నిర్వహణ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అంశాలను ఇవ్వడం, కార్మికులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు మార్గదర్శకం ఇవ్వడం, మనోవేదనకు హాజరు కావడం. ఓకే, ఇది నాట్ రైట్ వన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ fourth one, to apply strategic information relating to the production to the manager. ఈ 4 ఇచ్చారు కదా, ఈ 4లో ఏవైనా ఏనా, బీనా,
A and C na A, B, C all of the above. ఫ్రంట్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మేనేజర్కి ఎటువంటి విధులను ఇవ్వగలగాలి మనము అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ని మిక్స్ చేస్తూ ఆ ఫస్ట్ వ్యక్తికి మేనేజర్కి టాప్ లెవెల్ మేనేజర్కి ఫ్రంట్ లెవెల్ సూపర్వైజర్స్కి ఈ అన్ని టాస్క్లను ఇవ్వచ్చు అనేది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ మనకి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ dash helpful in reducing the burden of a manager. మేనేజర్కి బర్డన్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? తన దగ్గర ఉన్న పవర్ని కింది వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు తనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాడు. అందుకే దట్ ఈస్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ ద అథారిటీ. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ గోస్ ఫర్ సెంట్రలైజేషన్ రిఫర్స్ టు. సెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ డిసిషన్ మేకింగ్ authority. The next question is, how does centralization aid in rapid decision making? Centralization త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? వేగవంతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో కేంద్రీకరణ ఎలా సహాయపడుతుంది? తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి వెంటనే డిసిషన్ తీసుకుంటారు. ఆ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే ఇచ్చాడు చూడండి. తక్కువ మంది వ్యక్తులు నిర్ణయం తీసుకుంటారు కాబట్టి తొందర అయిపోతుంది. అదే ఎక్కువ మంది ఉన్నామనుకో, నువ్వు ఒకటి చెప్తావు, ఇంకొకరు ఒకటి చెప్తారు, అలా అయ్యేసరికి ఏది ఫైనలైజ్ కాదు. అందుకే కేంద్రీకరణ ఏంటంటే తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి క్విక్ డిసిషన్స్ అవుతాయి. దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ డిఫైన్స్ అండ్ కన్ఫైన్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ decision of subordinates in the manner of decision making is known as. It is policy. Then the next question which goes on, ఇక్కడ మనకి ఇన్ డెప్త్ గా తీసుకెళ్ళారు చూడరా. మనకి ఫస్ట్ ఆప్షనా, సెకండ్ ఆప్షనా, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షనా, ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షనా అంటే మనం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేస్తాం చూడండి, అలా మ్యాచ్ చేస్తూ అడిగాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అథారిటీ మరియు రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఏది నిజమైన అంశము అని చెప్తున్నాడు. Responsibility is the outcome of authority. Authority should not be given to the subordinates but make them to feel responsible. Maximize the authority and maximize the responsibility is an ideal combination. Authority and responsibility should flow in the same direction. So first and fourth అనేవి combination of things are the right answer for this question. Coming to the next few questions, which of the following is the functions of organization? Second one is the right. It put together different parts of an enterprise and runs into a whole. Then coming to the next one, which of the following is not true about centralization? Centralization ki sari aina padam ఏది కాదు అని అడిగారు చూడండి. అంటే ఇదేంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో నుంచి క్వశ్చన్ తీశారు. సో మిగతా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా, మిగతా ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 కూడా సెంట్రలైజేషన్ కి రిలేటెడ్ కానిది ఏదో మనం తీస్తాం. స్ట్రాటజిక్ అండ్ రొటీన్ డిసిషన్స్ ఆర్ సెంట్రలైజ్డ్. ఇది మనకి ఈ అంశానికి సంబంధించింది కాదు. With this I have finished my session ma. I have used BOM textbooks from S Publishers, Vagdevi Publishers, and I used ChatGPT. And a big thank you to all of you for having a lots of patience, listening continuously of yesterday's session and today's session. And I thank the organizers for giving me this opportunity to get connected with the different students of different organizations or the colleges through this common platform. Thank you, madam. Thank you, ma. Thank you, madam. Thank you, ma. I Thank can you, see madam. Madam Darshini College.
Many various college students can see. I can see many number of students have been joined today's session. Madam, thank you, madam, for your wonderful sessions today and yesterday. So, on behalf of SRR, Government Degree College Karimnagar and KDC, and also from the Telangana Commerce Association, thank you very much for your rendering services as a resource person for this BOM subject. We in future also we expect same cooperation. Thank you, madam. Even I must thank you, sir, for giving me this opportunity for the continuous second year. I'll definitely be a part of your activities, and I'll definitely extend my services for future endeavors also. And at the same time, we expect that we have planned one coaching for even net and set entrance exams also. So, if possible, think in that point of view also. Okay, madam, sure. So last year we planned, but It is not due to that, yes, said yes, due yes, to madam. delay. I think that due to elections or something, some Yes, yes, reasons we are unable to plan it. Okay, madam. yes, yes. So in future we will definitely plan, madam. Thank you. Yeah, sure, sir. Okay, madam. Thank you, madam. So you are the host, madam. Please end the session. Right, sir. End meeting for all. Okay. Okay, students. Tomorrow the top subject is income tax and GST at the same time. Shall I end, sir? Yes, madam.